नमस्कार सांगमाने आसतु आज एक स्टोरी विषय जानिबा कर्म बड़ा ना भाग्य। एकदा माता पार्वती भगवान शिव को कहती, हे प्राणनाथ, पृथ्वी रे बास करुवा मनुष्य मैंने कहते जे तुम्हें जेमिति कर्म करिबो सेहीपरि फल पाइबो, जहा करिबो ताहा पाइबो। किंतु प्राणनाथ, आपण को मोर गोटे प्रश्न अछि। आपण विश्वास करती कि जे आमे करिथिबा कार्य अनुଯାयी फल पाइबा? तापरे प्रभु शिव कहते जे तुम भली अधिकांशଙ୍କ मनरे यही प्रश्न उठे, एथिरे कौन नुआ अछि? यह सत्य जे तुमे जहाँ भी कर्म करिबो ताहा समान फल पाइबो। तापरे माता पार्वती कहती, किंतु थरे भावे चिंतिकी करी यही प्रश्नर उत्तर स्पष्ट करंतु। तापरे भगवान शिव कहते, तुमर मनरे कौनसी स्थान रे संदेह अछि जे यह सत्य कि मिथ्या? कारण तुमे निश्चय तुम चारिपाखरे अनेक भक्तों को देखिथिबे जो माने बहुत भल काम करते एवं बहुत भल स्वभाव अटंती। आपण निश्चिंत भाव यह मध्य अनेक थर देखिथिबे किंबा आपणक परि अनेक भक्त थाई पारंती जो माने कठिन परिश्रम करी निज निजर परीक्षा देई थांती, किंतु शेषरे सेमानक हातरे निराशजनक फल ही आसी थाए। तेबे यार अर्थ कौन? यार अर्थ कौन? यह जे उत्तरोक्त जुक्तिटी मिथ्या ना यह भूल नहीं। वास्तवता हेउची जे आमे आमर कर्मर हिसाब को बुझीपारे सक्षम नुह एवं सेथिपाई आमे भावुचु जे आमे बहुत भल काम करुछु, आमे समस्त को साहाय्य करुछु, किंतु आमको सबुबेले चिंता एवं समस्यार सामना करने को पड़ुछि। तापरे भगवान शिव कहते जे आजी मु तुमको एक कहानी शुणाउछि जहाँ माध्यम तुम्हें बुझीपार जे कर्मर खेल किपरि मानव जीवन उपरे प्रभाव पकाई थाए। एक गाँव रे दुई भाई रहुथिले। जड़े कुशली थिले, किंतु सेमानक मध्यरु जड़े अति निष्ठुर, अहंकारी एवं अति चतुर थिले। सेतेबेले अन्य भाई बहुत शांत एवं बहुत भल प्रकृतिर थिले। बड़ भाई अत्यंत निष्ठुर एवं चतुर थिले। से चतुरतार सह समस्त जमी एवं संपत्ति निज नाम करि नेइथिले एवं सान भाईर नाम किछि संपत्ति नथिला। केवल गोटिए भांगी जाइतिबा कुड़िया थिला जोंथिरे से एवं तार पत्नी रहुथिले। तार पत्नी मध्य सर्वदा असुस्थ रहुथिला, तेणु ताकू सबुबेले दुख तथा अन्यान्य समस्यार सम्मुखीन होबाकू पड़ुथिला। सान भाई बहुत गरीब थिला एवं तार पत्नीर चिकित्सा करिबा पई मध्य टंका नथिला। से केबे भी कहा विरुद्ध रे किछि कहूनथिला एवं से कहा विषय रे कौनसी खराब चिंता करुनथिला। से केबे कहार खराब करुनथिला। एही कारणरु तार मनरे सबुबेले प्रश्न थाए। से सर्वदा निजको कहूथिला जे हे भगवान, मु कहा पई कौनसी खराब कार्य करि नाही, कहा विषय रे खराब भाभी नाही, तथापि मु चाहिले मध्य मो परिवार को भल जीवन देबारे सक्षम नुहे। एमिति काहेकि भगवान? अन्यपटे मो भाई बहुत मिथ्यावादी, चतुर एवं अहंकारी। ताकू देख, से निज जीवन केते आराम रे बिताउछि। ता पाखरे बहुत टंका अछि, रहिबाकू एक सुंदर घर। से निज जीवन को खुशी रे जीवन बिताउछि, आ मु एठारे श्वासरुद्ध होई मरुछि। तार कौनसी असुविधा नाही एवं मोर समस्या समाप्त हेउ नाही। एमिति काहेकि हेउछि? यह भाबी भाबी तार धारणा हैला जे खराब कामरे मध्य भल फल देइथाए एवं भल काम करिले भी खराब फल मिलिथाए। धीरे धीरे यही चिंता तार मनरे घर करबाकू लागिला। अनेक दिन एहीपरि चलीगला। वर्तमान सान भाई अधिक चिंतित हेबाकू लागिला, कारण तार पत्नीर स्वास्थ्य अवस्था भल ही हेउ नथिला एवं से विभिन्न प्रकार समस्यार सम्मुखीन हेउथिला। जहा देखि से निज मनरे बहुत कांदुथिला आउ बहुत चिंतित हेउथिला। गोटिए दिन से किछि काम पाई अन्य ग्राम को जाउथिला। रास्ता रे तार आखि एक सन्यासी उपरे पड़िला। से गोटिए द्वार पाखरे ठिया होइथिले एवं केवल गोटिए कथा कहूथिले जे तुमर कर्म तुम भागरे एवं मो कर्म मो भागरे। सान भाई शीघ्र तांक आड़कू गति कला एवं कहिला, सन्यासी महाशय, मु आपण को दीर्घ समय धरे देखि आसुअछि जे आपण केवल गोटिए कथा कहउचंदी
ଯେ ତୁମର କର୍ମ ତୁମ ଭାଗରେ, ମୋ କର୍ମ ମୋ ଭାଗରେ। ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମର କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ଅଛି କି? ଏହା ଶୁଣି ସାନ ଭାଇ କହିଲା, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭ୍ରମ ହେଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଖରାପ କାମ କରିନି କିମ୍ବା ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ ଖରାପ ଭାବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ସମସ୍ୟା ମୋତେ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଭଲ ଫଳ ପାଇନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ। ମୋ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ମୋ ପିଲାମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଲି କିପରି କହିପାରିବେ? ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମେ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାରେ ପରାଜୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ଏବଂ ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏହା କହୁଛ। ଏହା ଉପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାରେ ପରାଜୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ଭାଷଣ ମୋତେ ଶୁଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏହା କହି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାଶୟ ତାକୁ ଅଟକାଇ କହିଲେ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ କରିଦେବ? ଏହି କଥା ଶୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ କୌଣସି କାମ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ପୁଅ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ମନରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତୁମେ ଏହା ଭାବୁଛ ଯେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରିଛ, କାହାର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିନ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛ କାହିଁକି? ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ କି? ଏହା ଶୁଣି ସାନ ଭାଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲା ଏବଂ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିସାରିବା ପରେ ଶେଷରେ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଫଳ ନେଇ କାଲି ସକାଳେ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସ। ସେଠାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ତୁମେ ବି ବୁଝିପାରିବ ଯେ ତୁମେ ସହ କାହିଁକି ଏପରି ଘଟିଲା। ଏହା କହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଯେ ମୁଁ ସେହି ମହାଶୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ। ଏହା ଭାବି ଭାବି ସେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଫଳ ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି କି ନାହିଁ। ସକାଳ ହେଲା ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ସ୍ଥିର କରିଲା ଯେ ସେ ଫଳ ନେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବ। ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ କିଛି ଫଳ କିଣି ଆଣିଲା। ତାପରେ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏବଂ ଆଶ୍ରମକୁ ରାସ୍ତା ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ କେହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କେବଳ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାନ ଭାଇ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫଳ ଧରି ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଲା ଯେ କାହିଁକି ନା ଏହି ଫଳକୁ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାକୁ ଫଳ ଧରି ଆଶ୍ରମ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯେପରି କହିଥିଲେ କିଛି ଫଳ ଆଣିବାକୁ ତାହା ନେଇ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ସହିତ ହିଁ କାହିଁକି ଏପରି ଘଟୁଛି। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତୁମେ ମୋର ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଯେବେ ତୁମ ମନରେ ଏହି କଥା ଆସିଲା ଯେ ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଫଳ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦେଲ ନାହିଁ? ଏହା ଶୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଚାଲିଥିଲା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହନ୍ତି, ପୁଅ, ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏହା କିପରି ଜାଣିଲି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ତୁମେ କାହିଁକି ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଫଳ ଦେଲ ନାହିଁ।
ତାପରେ ସାନ ଭାଇ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଥର ଥର କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଏହି ଫଳ ତ ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଇପାରିବି? ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାଶୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ହଜାର ହଜାର ଗାଈ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇଥାଏ। ଯେମିତି ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଫଳ ମୋ ହାତରେ ହିଁ ଖାଇବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ତୁମେ ତାହା କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ସେହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସେହି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତଥାପି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆମେ ମଣିଷମାନେ ସର୍ବଦା ଅନୁଭବ କରୁ ଆମେ ହିଁ କର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଆମେ ହିଁ କେବଳ କର୍ମ କରୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଅନ୍ୟ କିଛି। ଏଠାରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ କର୍ମ ଆମକୁ ନିଜେ ଚୟନ କରିଥାଏ, ଆମେ କର୍ମର ଚୟନ କରୁନାହୁଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଉପରକୁ ଉଠାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ତୁମେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯଦି ତୁମେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ, ତେବେ କଦାପି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଚୟନ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୁହନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁବର, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ପରିବାରକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନାହିଁ? ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ନା, ସେପରି ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାରଦର୍ଶୀ ହୋଇଯିବ ବା ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଦେବ, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ତୁମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପାଇଁ ତୁମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେ ତୁମକୁ ଖୋଜିଦେବ ଏବଂ ସେହି କର୍ମ ନିଜେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ତୁମେ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ କଥା ହିଁ ଭାବ। ଏମାନେ ଛୋଟବେଳେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିବା ଶିଖନ୍ତି, ଡେଇଁବା ଶିଖନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରେ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପାରଦର୍ଶୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ତେଣୁ ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଜାରି ରଖ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନିଜକୁ ସକ୍ଷମ କରିପାରିବ, ତାହାପରେ ତୁମେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜେ ଆସି ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ତୁମେ ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଉପରକୁ ଆସିଯିବ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ, ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛି ଓ ନିଜକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ମନେ କରୁଛ ଓ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଟେ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମ ପତ୍ନୀ ନିଜର କର୍ମ ହେତୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ କର୍ମ ହେତୁ ନୁହେଁ। ଏହା ବି ହୋଇଥାଇପାରେ ଯେ ତୁମ ପତ୍ନୀ ଅତୀତରେ ଏପରି କିଛି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କ କର୍ମ ହେତୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ, କଷ୍ଟ ପାଉଛ। ଏହି କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଏହା ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ରହିଥାନ୍ତା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତ, ଯିଏ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଆଣିଦେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କିଛି ବିଳମ୍ବ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ସକ୍ଷମ ହୁଅ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କର୍ମ ତୁମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାଶୟ ତାକୁ ସଚେତନ କରି କହିଲେ, ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ। ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ପାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା ପାଇବ ତାହା ତୁମ କର୍ମ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତୁମର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କର। ଯଦି ତୁମେ କର୍ମର ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ କେବେ ବି ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଗୁରୁବର, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦକ୍ଷ ହେବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିପରି ମୋ ଯୋଗ୍ୟତା ବଢ଼ାଇ ପାରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ କର୍ମ ମୋତେ ଖୋଜିପାରିବ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବି। ତେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଓ ସରଳ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି, ତୁମେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛ ତାକୁ କରିବା ପରେ ଭୁଲିଯାଅ, ଯଥା ଆପଣ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କିପରି ଓ କେବେ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, କର୍ମ କର କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ମନ ସର୍ବଦା ଫଳ ଉପରେ ଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମ ହିଁ କରିନାହଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ସମାନ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ କେବଳ ଫଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭଲ ଫଳ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନ ବାଛା ଫଳାଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଆଘାତ ପାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖୀ ଓ ଚିନ୍ତିତ ରହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ମୁଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛି, ତଥାପି ମୁଁ କାହିଁକି ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଫଳରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କରିଥିବା କର୍ମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଏହାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ତାକୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କର୍ମ କରୁଛ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମ ମନରେ କେବଳ ପରିଣାମର ଚିନ୍ତା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ନ ଭାବି ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ 100% ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲି କି ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଥିଲା କି ନଥିଲା। ଯଦି ତୁମେ ଏହି କଥା ଭାବ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର, ତେବେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନରେ କର, ତେବେ ତୁମର ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ତୁମକୁ କେବଳ କର୍ମ ହିଁ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ କେବଳ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବ, ତେବେ ତୁମେ କେବେ ବି ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ପାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ କଦାପି ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କର୍ମ କରୁଥିଲ, ତୁମର ମନ, ଧ୍ୟାନ ଓ ଶରୀର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲା, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୁରୁବର, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ମନକୁ ଆସେ। ମୋ ମନ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ମୋ ମନ ବିଭିନ୍ନ ଭାବନାରେ ହଜିଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ମୋ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋ କର୍ମରେ କ୍ରୋଧିତ କରିପାରିବି? ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସମାଧାନ ଅଛି କି? ଏହାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାଶୟ ହସିଲେ ଓ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ତୁମେ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ସେଥିରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଢାଳି ଦିଅ। ତେବେ ତୁମର ମନ, ଶରୀର ଓ ଧ୍ୟାନ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ତୁମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି
ଓ ପ୍ରେମ ସଦ୍ଭାବ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର 100% ସେହି କର୍ମକୁ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ 100% ଫଳ ବି ପାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ କେବଳ କର୍ମ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରି କର୍ମ କର, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ଭାବନା, ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରେମ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ସେଥିରୁ କୌଣସି ଫଳାଫଳ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କଥାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଥରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କର୍ମ ତାକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ବି ଖୋଜିନିଏ ଏବଂ ସେ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରେ। ଏହା କହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ଯେ ସେ କାହିଁକି ତାର ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ପାଇନଥିଲା। ସେ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରାଣନାଥ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲି। ଆଜିର କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ନେଇ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।